ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر هو الحق مصدقا لما معهم قل فلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول ربنا جل وعلا في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, mes chers frères, chers sœurs, chers papas, chers mamans, en un mot, chers serviteurs d'Allah, merci à vous, vous qui prenez un peu de votre temps, pour ne même pas dire beaucoup de votre temps, nous regarder et nous écouter. C'est quelque part grâce à vos présences que nous avons toujours le courage de faire ce que nous sommes en train de faire. C'est aussi de par vos motivations que nous parvenons aussi à avoir des inspirations de la part d'Allah Jalla wa Ala pour dispenser un tout petit peu les petits savoirs que Allah subhanahu wa ta'ala nous a confiés. Et à cet effet, nous tenons à vous remercier, à vous dire merci pour votre disponibilité et tout le temps que vous prenez pour nous écouter. Et écouter d'ailleurs d'autres rappels. Ces temps-là iront, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, aller témoigner en votre faveur devant Allah Yawm al-Qiyamah. Ceux qui prennent leur argent, acheter le forfait internet, ou soit la Wi-Fi, peu importe la manière par laquelle il ou elle se connecte sur Internet, Internet ne vient pas gratuitement. Même si dans d'autres pays, c'est plus moins cher que d'autres, mais quand même, la manière dont tu as l'Internet, quelque part, tu débourses une somme, même si elle est petite. Et chaque centime déboursé pour l'Internet que vous prenez pour écouter toutes sortes de rappels, Allah vous en rétribuera, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Merci à vous aussi qui commentez. Sachez bien aussi, quand l'intervenant, il intervient, quand il voit les commentaires, il voit les réactions, les j'aime, les j'adore, les cœurs, ainsi de suite, ça m'amène aussi à comprendre qu'il y a des gens avec lui. Mais surtout ceux qui partagent. Vous qui partagez, sachez aussi que toute personne qui va écouter quelque chose de profitable de par la cause de votre partage,
toute bonne action que la personne va poser, Allah aussi va vous donner votre pourcentage parce que vous avez partagé et la personne aurait aussi prise une bonne voie de par votre partage. Le prophète nous a dit ça, sallallahu alayhi wa sallam, Ad-dal al-khayri kefa'ilihi. Une personne qui amène l'autre à faire la bonne action, la personne aura la même récompense que l'acteur de la bonne action. Donc, n'hésitez pas aussi à partager. On ne dit pas ça parce que nous, on veut avoir beaucoup de trucs, mais on veut que vous et nous, chacun de nous n'a qu'à avoir le maximum de baradji, comme on le dit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la très bonne compréhension, mes chers frères et sœurs. Alhamdulillah, Taïb. Le sujet hier, nous étions en train de le traiter. On le traitait au mariage de notre jeune frère Touré Mohamed et Koulibaly Salima. On a voulu faire le direct là-bas. Par la grâce d'Allah, le filmage n'a pas été comme il se devait et le réseau aussi s'est coupé. C'est pourquoi on a jugé nécessaire. Parce que le sujet, on estime que le sujet il est important et pertinent de le partager, bien sûr, avec nos frères et sœurs. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Un peu de temps, nous allons le prendre pour essayer de s'orienter un peu sur ce que vous voyez dans les titres. 2 titres majeurs. Pour ne même pas dire un titre divisé en 2. 1. Vous remarquez dans les titres que c'est mis l'importance du mariage. Et 2. Qui je dois choisir comme époux ou épouse. Ah Allah. Ce sujet-là sera, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, très important et très profitable. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que chacun de nous puisse en sortir, Inch'Allah. Au sortir de cette assise, que chacun de nous puisse avoir vraiment les grands profits que nous allons donner. Nous ne sommes pas des savants, mais nous prenons un tout petit peu de ce que les savants nous ont enseigné afin de le partager avec chacun de nous. Taïb, rentrons rapidement dans le vif de notre sujet. Le mariage. Tout le monde le sait, le mariage, ce n'est pas pour les animaux. Un chien, quand il a besoin d'une chienne, il ne va pas voir ses parents. Il ne discute même pas avec elle. Comment on appelle? Il la voit, il force et puis ils couchent ensemble. Les moutons, pareil. Les bœufs, pareil. Même poulet, ils se voient net, ils se voient entre eux, ils s'entendent et puis voilà. Ils satisfont leurs besoins. L'être humain, ce n'est pas comme ça. La manière dont on a besoin de manger, la manière dont, quand on a soif, on a besoin de boire de l'eau, de la manière dont, quand on a sommeil, il faut dormir, se reposer, de la manière dont, quand on est fatigué aussi, il faut se reposer. De cette même manière, il y a une substance dans l'être humain qu'on appelle la libido, qui est aux hommes comme aux femmes, il faut chercher aussi à les satisfaire. C'est ce qu'on appelle en arabe ash-shahawa, les désirs charnels. Tu es président ou tu as besoin de ça. Tu es ministre, tu as besoin de ça. Tu es roi, tu as besoin de ça. Tu es imam, tu as besoin de satisfaire ton désir charnel. Tu es papa ou tu es en fait, peu importe ton rang, tu as besoin de satisfaire ton désir charnel. Même les prophètes, les messagers ont eu aussi besoin de satisfaire leur désir charnel. Donc toi et moi, tant que nous sommes vraiment en bon état, oui, plus que si tu es en bonne santé, tu as forcément besoin de satisfaire ton désir. Alors, chers frères, chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, dès qu'il a créé Adam alayhi salam, c'est lui qui nous a créé, nous connaît. Il a créé aussi notre mère Hawa, il a mis auprès d'Adam, si tu veux satisfaire ton désir, satisfais-toi avec celle-là, parce que c'est celle-là qui est ton halal. Il est interdit que 2 êtres humains, c'est-à-dire un homme et une femme, se voient parce qu'ils s'aiment, parce que l'un plaît à l'autre, ils s'invitent au lit à aller coucher. C'est ça qu'on appelle azina, chers frères, chères soeurs. Wallah, c'est lui quiconque fait ça. Quiconque fait la fornication, tu as déclaré la guerre à Allah. Oui,
On a eu pour la plupart des frères et sœurs, aujourd'hui, trouver l'homme qui n'a pas fait la fornication, ils sont très rares. Pour d'autres, on est allé faire dans le passé. Avec le repenti, bien sûr, Allah il va te pardonner. Mais quiconque aujourd'hui sait que la fornication est interdite, et tu fais sciemment pour forniquer, tu couches avec un homme sans mariage, tu couches avec une femme sans mariage, Yaoum al-Qiyamah, Allah il va t'arrêter, tu vas lui rendre compte. Tu vas lui rendre quel compte, mon frère, tu vas lui rendre quel compte, ma soeur. La satisfaction de la libido est très noble, mais Allah demande à ce qu'on le fasse dans le mariage. Aujourd'hui, on n'est pas dans ce sujet-là, on ne va pas peut-être rentrer dedans. Allons-y ensemble. Voir quand l'importance du mariage. Il est important pour chaque homme d'avoir une grande dame auprès de lui. Sans la femme, l'homme, tu n'es rien. Peu importe ton titre. Le président a toujours première dame. Le roi a toujours une reine. Les prophètes ont toujours leur époux, leur épouse du moins. La plupart des prophètes même ont eu plusieurs épouses. La femme aussi, tu as besoin d'une épaule masculine, là où tu vas coucher ta tête. Et Allah, marions-nous, chers frères, chers sœurs. Regardons le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Djibril est parti le coincer dans la grotte. Iqra, il dit je ne sais pas lire. Iqra, je ne sais pas lire. Iqra, lis, je ne sais pas lire. Djibril l'a pressé jusqu'à ce que, comme on connaît l'histoire, jusqu'à ce qu'il a dit Iqra bismi rabbika allazi khalaq, jusqu'à Allama al-insana ma lam ya'lam. Le prophète est sorti en vitesse de la grotte, Garul Hira. Pour ceux qui sont partis à la Mecque, ça fait partie des endroits où on visite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est sorti de la grotte, est-ce qu'il est parti? Il y avait son oncle Abu Talib, le papa d'Ali. Il y avait ses amis Abu Bakr Siddiq. Il y avait son cousin même Ali. Il y avait son oncle Abbas. Il y avait son oncle Hamza. C'est-à-dire il avait toute sa famille, il avait ses amis. Mais il est parti où? Il est parti, il a couru rapidement, aller se coucher sur les pieds de sa femme. Dassirouni, les pieds de sa femme Khadija. Sa tête est sur les pieds de sa femme Khadija. Et il demande à Khadija, enveloppez-moi, enveloppez-moi, enveloppez-moi. Parce que il savait que la quiétude qu'il cherchait en ce moment, ce n'est pas auprès de ses amis qui pourraient l'avoir. Ce n'est pas auprès de la famille qui pourrait l'avoir. Ce n'est auprès de personnes qui pourraient l'avoir qu'auprès de sa tendre épouse. Nous les hommes là, il y a des quiétudes qu'on recherche. Personne ne peut nous donner ça que la femme que notre cœur désire, que notre cœur aime et qui correspond bien sûr à notre raisonnement. Et ça nous amène bien sûr à comprendre ces versets où Allah nous dit wa min ayatihi, et parmi les signes d'Allah, an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Allah il a créé pour vous, à partir de vous, des épouses. Pourquoi? Litaskunu ilayha, afin que vous puissiez trouver de la quiétude auprès de vos épouses. Allah dit qu'il a mis aussi entre vous et vos épouses l'amour et l'affection, là où soit l'amour et la pitié. Chers frères, chères sœurs, marions-nous afin de retrouver la quiétude qu'Allah a mis entre les époux et les épouses. Le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, ya ma'ashara shabab, vous les jeunes, c'est lui qui a la possibilité de se marier, qu'il se marie. Parce que le mariage permet afin d'avoir une bonne vue. Et ça permet aussi de préserver sa chasteté. Le mariage fait que tu ne regardes pas trop dehors. Le mariage fait que quand tu veux satisfaire ta libido, tu sais là où tu vas satisfaire ton désir charnel. Wallahi, subhanahu wa ta'ala. Chers frères, chers sœurs, le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, dans l'importance du mariage, lorsqu'un homme dépense pour sa femme, il y a des péchés, la prière ne pardonne pas. Il y a des péchés, le jeûne ne pardonne pas. Il y a des péchés, même le pèlerinage ne pardonne pas. Mais ces péchés-là, c'est lorsque
tu vas donner une dépense à ta femme. Cette dépense que tu remets à ta femme, petite soit-elle, grande soit-elle, mais cette dépense-là effacera ses péchés. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Alors, chers frères, chers sœurs, le mariage, il est très important. Et il y a même un verset où Allah nous dit, Ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Nous vous avons créé à partir d'un homme et d'une femme. Nous vous avons aussi constitué en nations et tribus afin que vous vous entreconnaissiez. Et comment? Telle nation est là-bas, telle tribu est là-bas. Ceux-là sont Djoula ici, ceux-là sont Peul ici, ceux-là sont Dafi ici, ceux-là sont Maraka ici, ceux-là sont Yoruba ici. Mais Allah veut qu'on se connaisse et comment est-ce qu'on rentre? C'est le mariage qui va faire ça. Regarde, par exemple, moi je peux solliciter une femme d'une race différente de la mienne. Et qu'est-ce qui va se faire? Alhamdulillah, on va commencer les démarches. Je ne connaissais que peut-être ma future femme. Mais à partir du mariage, le démarcheur va connaître peut-être l'oncle de la femme. Après, il va connaître la tante de ma femme. Après moi, mais je vais connaître les frères de ma femme. Bien vrai qu'on ne vient pas de la même tribu. On va commencer à se connaître. Après maintenant, je vais connaître le mari de la soeur de ma femme. Après ma femme aussi, elle va connaître mes petites soeurs. Regarde comment les deux familles vont se constituer. Oh, tout ça là pourquoi? Parce que deux êtres ont décidé de se marier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la bonne compréhension. Alors, chers frères, chères sœurs, nous allons aller, Inch'Allah, sur le deuxième point rapidement qui est très important. À partir de ce point, je demande à tous ceux qui regardent, s'il y a la possibilité, parce que il y a plein d'erreurs qui se commettent aujourd'hui, partageons actuellement la vidéo pour que le maximum de frères et le maximum de sœurs puissent entendre ce que nous allons dire tout de suite et aussi les mettre en pratique pour que vous et moi, chacun de nous puisse permettre à peut-être mon frère tant d'éviter telle erreur, ma soeur tant d'éviter telle erreur. Voilà, si c'est possible, faites-le. Au moins d'autres vont tomber sur ça. Ils vont écouter ce qu'on va dire. De par ta cause, il y a des pièges qui ne vont pas tomber là-dedans. Oui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la bonne compréhension. Le deuxième volet, vous savez, il y a trois circonstances. Soit je suis marié, ou je suis veuf ou veuve, c'est-à-dire mon mari est décédé ou ma femme est décédée. Je dois me remarier. Ou soit, je suis divorcé. Je suis aussi appelé à me remarier. Pour les hommes, tu es marié, peut-être tu veux prendre une épouse supplémentaire, une deuxième épouse, une troisième épouse, voire une quatrième épouse. La partie là peut te profiter. Une soeur, ton mari est décédé, tu veux te remarier, peut-être que ça pourrait te profiter. Une soeur, tu es divorcé et tu aspires à te remarier, ça pourrait aussi, Inch'Allah, te profiter. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la bonne compréhension à tout un chacun de nous. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné deux critères de choix. Si on veut se marier, il nous a donné deux critères. Mais avant de donner les deux critères, nous allons voir un hadith qui est beaucoup courant. Où le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, tunkahul mar'atu li arba'in, que en général les femmes sont mariées pour 4 causes. On marie généralement les femmes pour 4 causes. Il y a 4 causes qui nous attirent lorsque on veut marier une femme. Et vice versa. Même les femmes aussi. Il y a aussi 4 causes qui les attirent aussi à se marier à des hommes. Mais, comme le prophète l'a dit, on prend les hadiths textuellement. Edili jamaliha. En général, on est attiré par la beauté de la femme.
Quand on voit la femme, elle est belle, machallah. Oh non, celle-là, il faut qu'il... Une belle femme, elle mélange tout le monde. Tout le monde l'a vu. Peu importe son statut. Si elle est belle seulement, tout le monde l'a vu. Donc le prophète dit en général, on marie les femmes pour la beauté. Wali maliha. Aussi, souvent, d'autres aussi sont incités par l'argent de la femme. Comme c'est le cas aujourd'hui. Il y a plusieurs hommes aujourd'hui qui sont tellement feignants qui ne cherchent que les femmes riches. Ah non, non, femme qui n'est pas riche là, subhanallah. Mon frère, il ne faut pas tomber dans ça. La subsistance là, c'est Allah qui donne. Donc, il y a beaucoup qui marient les hommes, les femmes, parce qu'elle a l'argent. Une femme riche aujourd'hui, en général, ils ne sont pas. Hein. Même ceux qui font zina, quand ils voient une femme riche, nette, ils sont chaud. Donc, on marie les femmes souvent pour la beauté, pour l'argent, ou ali hasabiha, aussi à cause de son rang social. Parce qu'elle est la fille des temps. Elle est la fille des temps. Elle a de telles familles. Elle a de telles familles. Cela nous amène aussi souvent à marier des femmes. Ou ali diniha. Souvent, on voit une femme parce qu'elle est religieusement tellement au top. Donc, nous sommes attirés par sa religiosité. Et ces facteurs de choix là aujourd'hui, ces critères de choix là aujourd'hui est très minime. On est rarement attiré par la religion de la femme. On est plus attiré par la beauté. On est plus attiré par son argent. On est aussi plus attiré souvent par son rang social. Mais la religiosité attire peu d'hommes aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Mais le prophète nous dit sur la salam, lui nous conseille, fasfar bidati din tarbati yadak. Choisis celle qui a la religion. Alhamdulillah, votre vie sera facile. Les femmes aussi, en général, quand les femmes voient un bel homme, il est bien habillé, il est grand de taille, il est joli, toutes les femmes sont mélangées, elles veulent les avoir comme mari. Surtout un homme riche. On fait quoi un homme pauvre? Il n'a rien, on fait quoi lui? 3. On n'a qu'à dire que l'enfant du président de la République veut marier telle personne. On ne va même pas poser la question, il est qui? L'enfant du ministre, l'enfant du maire, l'enfant du député, l'enfant de tel Richard. À cause de son rang social, ce n'est pas lui-même qui est comme ça, mais le fait qu'il appartient à une famille, une grande famille, on est attiré automatiquement à se marier avec lui. Ensuite, chers frères, chers sœurs, si d'autres aussi regardent ta religiosité, parce que tu es religieusement vraiment au top, tu les attires. Même si c'est le cas aujourd'hui, il est très minime. Allons-y ensemble voir. Vous faites dire sur la salle, même les sœurs, mariez-vous à ceux qui ont la religion, votre vie aussi sera facile. Les 2 critères que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donnés. Il dit, Ida atakum man tardawna dinahu wa khuluka fazawiju. Si vient à vous quelqu'un qui est musulman, sa religiosité vous convient et sa moralité vous convient, mariez-vous à lui ou soit mariez-la. 2 critères de choix par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Religion et moralité. On ne se marie pas à quelqu'un qui n'est pas de la même religion que nous. Il y a un verset bien sûr qui dit que nous les musulmans, on peut bien sûr marier les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. C'est conditionné. C'est bien conditionné. Ne vous levez pas comme ça, hein, on peut marier chrétienne, on peut marier juif, et puis tu vois un chrétien qui te plate. Non, c'est bien sûr conditionné, mon frère. C'est conditionné, ma soeur. Mais il est quasi interdit à nos soeurs de se marier à quelqu'un qui n'est pas musulman. Et ce cas-là aujourd'hui est beaucoup fréquent en Europe, aux États-Unis, en aventure, en un mot. Et ce n'est même pas un sujet encore qui choque. Et même en Afrique, tu vois les Richards, les mères, les trucs là. Les non-musulmans ont marié nos soeurs.
Ma soeur, je ne sais pas pour te frustrer. Là où tu es marié, là, ce n'est pas ta place. Si je ne le dis pas, Kiyama, là, il peut me demander. Une musulmane ne se marie pas à un non-musulman. C'est haram. Et ne crois pas aussi que tu es dans un mariage. Oui. Quand on est en Europe, pour d'autres à cause des papiers, à cause des conditions de vie, à cause de régularisation, elles vont se marier au blanc qui ne prie même... Subhanallah. Et la famille aussi en Afrique sait bien. Mais, ça passe. Ne le faites pas. Ne vous mariez pas aux non-musulmans. Passez le message à vos sœurs. Dites que l'islam interdit catégoriquement qu'une femme musulmane se marie à un non-musulman. Dites ça aux sœurs. Dites-leur. Mes sœurs, vous qui vivez en Occident, vous le faites parce que peut-être vous voulez avoir vos papiers. Vous voulez avoir une maison pour dormir. Vous voulez avoir du travail. Tout ça là, c'est dunya. Allah qui t'a fait venir dans ce monde. C'est Allah qui t'a dit qu'il n'aime pas ça. Et si tu le fais, tu vas certainement avoir ce que tu veux. Mais, Kiyama, tu vas aller dire quoi, Allah? Tu vas avoir tes papiers. Parce que tu t'es marié à un non-musulman. Tu vas avoir une maison pour dormir. Tu vas avoir toutes les conditions sociales. Mais toi, tu vas aller dire quoi, Allah? Yawm al-Qiyamah. La vie, elle est très courte. « 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45, 50, 60 ans. Souvent, c'est fini, tu es parti. Tu avais la pression des difficultés de dunya là sur toi. Kiyama, tu vas aller t'arrêter devant Allah avec son châtiment. Un châtiment qui est éternel, tu vas dire quoi? Mes chères sœurs, ne vendez pas votre religion à cause d'un bien matériel de ce dunya. Ne le faites pas. Je vous encourage à ne pas le faire. Et celles qui sont dans ce type de mariage aussi, je vous demande pardon. Débarrassez-vous de ça. Parce qu'il est difficile que la femme arrive à amener l'homme à se convertir. Il n'y a pas dit qu'il est impossible, mais il est difficile. Sortez de ce type de mariage. Ce n'est pas un mariage devant Allah. Et ça t'amène aussi à faire... Ce que tu es dedans, c'est de la fornication. Et ce type de fornication aussi, Yawm al-Qiyamah, ça peut être même très fatal pour toi. Qui peut faire palabre avec Allah? Qui? Personne ne peut faire palabre avec Allah. Donc, ça là te demande de laisser, il faut laisser. Il faut laisser. Si tu es mort, tu es morte, Kiyama, Allah ne va pas te demander pourquoi tu n'avais pas papier, tu n'avais pas type de séjour, tu n'avais pas tout ça. Allah ne te demandera pas où est ta maison. Allah il ne te posera pas toutes ces questions. Tu es venu avec quel degré de religion, quel degré de dîne. C'est ça qu'Allah va t'interroger. Et toi, tu vas répondre quoi, ma soeur? Faites beaucoup attention. Donc le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam,
de se marier à quelqu'un, d'abord, sa religiosité nous convient. Et de deux, sa moralité aussi nous convient. Allahu Akbar. Sa religion nous convient. Et sa moralité, c'est-à-dire sa religiosité aussi nous convient. Donc, qu'est-ce qu'on comprend dans ça? On ne se marie pas à quelqu'un parce qu'on l'aime. Non. On ne se marie pas à toute personne qu'on aime. Regardez aujourd'hui. Oui. Regardez aujourd'hui à combien de reprises vous êtes aujourd'hui dans les trous de vos je t'aime, tu m'aimes là. Ah non, je l'aimais. Ah, c'est l'homme de ma vie. Sans lui, je ne peux pas vivre. Sans tel, je ne peux pas vivre. Ah non, franchement. Hey. Mon frère, ma soeur, il faut avoir raison garder. On ne fait pas ça à tout le monde. Combien de personnes ont bravé toute leur famille pour se marier à une seule femme? Papa dit, il ne veut pas, lui dit que c'est celle-là que je veux. Maman dit, elle ne veut pas, c'est celle-là que je veux. Les frères disent qu'il ne veut pas, c'est celle-là que je veux. Tu as pris, forcé. Après, elle t'a laissé toute seule. Elle s'est enfuie avec son ancien gars pour aller en Europe. Ou elle s'est enfuie avec son ancien gars pour aller quelque part. C'est arrivé à combien de frères? Sachez bien étudier celui que vous voulez épouser ou celle que vous voulez épouser. Combien de sœurs ont bravé toute leur famille? Papa dit, il n'est pas dedans, elle dit, sans lui là, je ne me marie pas. Maman dit, elle n'est pas sans lui là, je ne me marie pas. Tout ça, elle a bravé tout le monde. Fait par là, se positionner à tout le monde. Parce que tellement que celle ne le voit pas, elle ne peut pas vivre. Ma soeur, peut-être que toi-même tu es victime de ça. Je sais que beaucoup de sœurs qui m'écoutent aujourd'hui sont victimes de ça ou connaissent des victimes de cela. Faites attention. Faites beaucoup attention à ces histoires de « Ah non, c'est lui que j'aime. Ah, » non. L'amour seul ne suffit pas. On ne se marie pas forcément à quelqu'un qu'on aime. Souvent, il y a des personnes que tu aimes, mais il faut renoncer. Parce que ces personnes-là ne vont t'amener nulle part. Parce que, est-ce que vous savez que les gens de partenaires que tu choisis dans ta vie, comme épouse ou époux, c'est eux qui définissent toujours ta vie. Ils définissent les gens de vie que tu vas vivre. Ta mentalité, ta pensée, tes idéologies. En général, l'homme, on est toujours en général les fruits de nos fréquentations. Évitons beaucoup ces histoires de... Ma soeur, je vais te donner une astuce aujourd'hui. Il faut te marier avec quelqu'un qui te respecte. Oui, une personne qui te respecte. Une personne qui te respecte. Pas forcément une personne que tu aimes d'abord. Est-ce que tu comprends? Une personne qui te respecte. Parce que je vais te dire, l'amour là, il n'est pas constant. Tu peux aimer quelqu'un aujourd'hui à 100% aujourd'hui lundi. Demain mardi là, l'amour là devient 10%. Mercredi ça devient 120%. Jeudi ça devient 0%. Vendredi même tu vas aller trouver qu'il n'y a plus d'amour. À un moment donné, une personne que tu as aimée, tu vas trouver que tu ne l'aimerais plus pour telle et telle raison. Une personne aussi qui t'aime va aussi peut-être te haïr. Quand il t'aimait bien, mais il va te haïr parce que il y a eu telle et telle raison. Or, une personne qui te respecte, ah là,
il est difficile de manquer du respect à quelqu'un qu'on respecte. Non. On peut aimer quelqu'un. Regardez aujourd'hui, ceux qui se frappent dans la rue là. Vous pensez qu'ils ne s'aiment pas? Il va frapper sa femme. Je ne parle pas d'ego égal là, parce que ça c'est du péché. Je ne prends pas ça comme exemple. Sinon même eux ils s'aiment. Hein? C'est parce qu'ils ne se respectent pas qu'ils sont en train de se frapper en ville. Ils se frappent. Il va prendre la... il va la frapper demain encore, elle est là. Parce que c'est l'amour. Mais il n'y a pas de respect dedans. Tu penses que quand tu respectes une femme, tu peux la frapper? Non. Quand on respecte quelqu'un, en plus de l'amour, on ne peut jamais lui manquer du respect publiquement. Mais souvent, tu aimes ta femme t'aime, et comme elle va mourir, mais devant les gens, c'est elle qui va te manquer de respect. Elle va te crier dessus, elle va t'humilier. Souvent, même, tu aimes ton mari. Souvent, comment on appelle, tu aimes ta femme. Mais le fait que tu ne la respectes pas, tu vas l'humilier publiquement. C'est le manque de respect qui fait ça. Sinon, ce n'est pas le manque d'amour. Et même, quand on respecte quelqu'un, mon frère, ma soeur, on ne peut jamais lui être infidèle. Allahu Akbar. On ne peut jamais être infidèle à une personne qu'on respecte. Donc, regardez toujours une personne qui vous respecte et pas obligatoirement une personne qui vous aime et que vous aimez. Amour sans respect, laissez ça de côté. Respect aussi sans amour, laissez ça de côté. Il faut que les deux soient au rendez-vous. Donc la femme que vous devez choisir pour vous épouser et pour l'épouser, il faut qu'elle soit une femme d'abord qui vous respecte, en plus qui vous aime. Ma soeur, l'homme à qui tu veux vraiment te marier, non seulement il doit t'aimer, et il doit vraiment te respecter. Il est très difficile de passer du respect à l'humiliation. Mais il est très facile de passer de l'amour à la haine. Faites beaucoup attention. Donc, faites beaucoup attention à vos histoires de « je l'aime ». Non, ça c'est... Ne rentrez pas dans ça. Il s'agit de votre vie. J'ai toute une série comment on appelle, d'astuces à donner. Mais vu qu'on a déjà mis trop de temps, on va faire ça là aujourd'hui, première partie. Demain à la même heure, d'autres astuces que je vais donner. C'est-à-dire l'homme qu'il faut prendre pour mari, la femme qu'il faut prendre pour épouse. Je vais encore, Inch'Allah, donner quelques 5 ou 6 astuces. Mais aujourd'hui, ça dit ton premier critère de choix. Ça dit après la religiosité, on ne se marie pas à un non-musulman. Ma soeur, il ne faut pas te marier à quelqu'un qui n'est pas musulman. Et qui n'est pas musulman. Mon frère, même il est dit dans l'islam qu'on peut marier les gens du livre, mais c'est conditionné. Il faut chercher à connaître les conditions. On ne marie pas forcément une chrétienne ou une juive sans respecter les conditions que Allah il a établies. Et d'ailleurs même, il y a trop de sœurs musulmanes. Mais pourquoi même les laisser? Donc, je réitère, surtout en Europe, aux États-Unis, ainsi de suite, c'est marier un homme musulman là n'est même pas un problème pour les soeurs parce qu'on te conseille même. Toi, vraiment, lui là, tu te maries à lui, ça c'est dunya ici, Kiyama, tu vas aller répondre de tes actes devant Allah. Donc, interdit, ma soeur, à ce que tu te maries à un non-musulman. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Après cela, sur le volet moralité, parce que le prophète nous a dit deux choses. Si quelqu'un vient à vous pendant qu'il fait la religion, et aussi il est, comment on appelle, il a une bonne moralité, mariez-vous à lui. Donc, religion d'abord, musulman d'abord, et le volet moralité là, en plus de l'amour, il faut mettre l'accent sur le respect. Il faut qu'il te respecte. Non. Il faut aussi qu'elle te respecte. S'il n'y a pas de respect, salam alaikum. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, on va considérer ça aujourd'hui comme la première partie.
Et demain, à 19h30, heure d'Abidjan, Inch'Allah, on va venir continuer ce sujet si important qui va, Inch'Allah, peut-être améliorer un certain nombre de choses dans la vie de certains de mes frères et de sœurs. Je le réitère, mes frères et sœurs, ne jouez pas avec votre vie. Ne jouez pas avec votre vie. Ne permettez pas aussi à tout le monde de jouer avec votre vie au nom d'un quelconque amour. Non, soyez forts, soyez fortes. Souvent de regarder cet amour-là qui vous fera mal, le mettre derrière vous et prendre en priorité votre vie et votre avenir. Ne le permettez pas. C'est vrai, il y a des hommes qui ont eu à jouer avec votre vie. Il y a des femmes qui ont eu à jouer avec votre vie. C'est vrai, c'est arrivé. Mais tu peux aussi, à partir de ce message-là, et puis mettre fin à ça. On ne souffre pas pour un soi-disant amour. Non. On fait des efforts pour entretenir un amour. Mon partenaire a des difficultés. Ma partenaire a des difficultés. A des épreuves. On reste là, bien sûr. Mais mon partenaire ou ma partenaire ne me respecte pas. On dira salam alaikum. qu'Allah donne cet esprit de discernement à tout le monde. Retenez bien cela. On ne se marie pas à quelqu'un qui n'est pas musulman. On ne se marie pas aussi à quelqu'un qui n'a pas de bonne moralité. Même si on prétend l'aimer. On n'a qu'à faire violence sur nous-mêmes. C'est ça qui est difficile. Faisons violence sur nous-mêmes. Ça, c'est pas facile de faire la violence sur soi-même. Laisser quelqu'un que tu portes dans ton cœur. La laisser ou le laisser, puis aller vers quelqu'un qui va te faire plus de bien. C'est pas facile. Mais faites violence sur vous-même. Parce qu'une personne qui ne peut pas t'amener quelque part. Parce que le type de partenaire qu'on choisit dans notre vie, c'est la personne qui va contribuer à notre altitude ou notre déclin. Vous savez, un partenaire de vie, une épouse ou un époux, peut t'amener à grandir, à atteindre même le sommet. Mais wallahi, si tu prends souvent des pourritures et les mettre dans ta vie, ils vont te prendre du sommet là, te faire descendre par terre, bah! Et puis c'est toi ta vie qui est finie. Combien de personnes, il y a des faux hommes et des fausses femmes qui sont rentrés dans leur vie, pendant qu'ils avaient bien arrangé leur vie, ou ils étaient bien préparés à bien faire leur vie, les faux partenaires, souvent d'autres même viennent préparer même avec un mariage maquillé pour détruire ta vie. Qu'Allah donne vraiment la présence d'esprit à chacun de nous à pouvoir avoir le courage de se défaire de certaines vies néfastes. Qu'Allah nous assiste en cela. Qu'Allah nous donne vraiment l'esprit du discernement. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam taslim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, demain à 19h30, heure d'Abidjan, qui fait 20h30 en Europe actuellement, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, on va continuer le sujet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah bénisse à chacun, qu'Allah bénisse chacun et qu'il accorde à chacun vraiment une très bonne et saine vie. Et bonne nuit à tout le monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.